First Roman law, third question. 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1. So 4.3x is third question. So first one, 2 by root x plus 3 by root y is equal to 2. So let 1 by root x is equal to a and 1 by root y is equal to b. Same. 1 by root x ఉంది, ఇక్కడ 1 by root y ఉంది. root x root y డినామినేటర్లో, కాబట్టి దాన్ని మనం ఏ అనుకున్నాం, ఇక్కడ కూడా b అనుకున్నాం. సేమ్ మోడల్. సో 2 1 by root x means a plus 3b is equal to 2. So second equation, this is 1. 4 by root x minus 9 by root y is equal to minus 1. So ఇక్కడ కూడా 4a minus 9b is equal to minus 1. So this is equation 2. ఈ 2లో నుంచి మీరు గమనిస్తే ఇక్కడ ఏ ముందు 2 ఉంది, ఏ ముందు 4 ఉంది, అవునా? ఇక్కడ b ముందు 3 ఉంది, b ముందు 9 ఉంది. ఒకవేళ bని క్యాన్సిల్ చేసి తెలిస్తే దీన్ని 3 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 3 9 వస్తుంది, 9. ఒకవేళ ఏని క్యాన్సిల్ చేసి తెలిస్తే ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి దీన్ని 2 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేయాలి. చాయిస్ మీద ఏది చేసినా ఆన్సర్ వస్తుంది. నన్ను అడిగితే బీని చేయమంటే, ఎందుకంటే సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, బి ఈజ్ బెటర్. సో multiply equation 1 with which number? b ని మల్టిప్లై క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 9 ఉంది, 3 టేబుల్ with 3. సో దీన్ని 3 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. 6a plus 9b is equal to 3 table. 3 2s are 6. So this is the equation 3. Okay na? So ikkada 6a plus 9b is equal to 6. Ikkada minus 9b plus 9b. So adding 2 and 3 రెండింటిని యాడ్ చేయమని చెప్తున్నాం. 4a minus 9b is equal to minus 1. This is the second equation. Third equation, 6a plus 9b is equal to 6. Add చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ రెండు క్యాన్సిల్. 6 4 10a is equal to 5. Minus 6 plus 1 minus 1 plus 6 plus 5. a is equal to 5 by 10. 5 1s 5 2s. a is equal to 1 by 2. a is equal to 1 by 2 వచ్చింది. కాబట్టి ఈ వాల్యూని 1లో కానీ 2లో కానీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే b వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. సబ్స్టిట్యూట్ a is equal to 1 by 2 in 1. 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 1 అంటే 2a plus 3b is equal to 2. 2a plus 3b is equal to 2. అంతే కదా, 2a plus 3b is equal to 2. So a value 1 by 2. 2 into 1 by 2 plus 3b is equal to 2. 2 2 will get cancelled, 1 will be there. 1 plus 3b is equal to 2. 3b is equal to 2 plus 1 minus 1. 3b is equal to plus 1. b is equal to 1 by 3. So a value, b value came. Substitute a is equal to 1 by 2 in 1 by root x is equal to a. 1 by root x is equal to a. So
1 by root x is equal to a value 1 by 2. డివిజను మల్టిప్లికేషను అంటే అర్థము రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 డివిజను మల్టిప్లికేషన్. సో అన్ని న్యూమరేటర్స్లో ఉన్నాయి. రూట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. నాకు ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి, నాట్ రూట్ ఉంది ఇక్కడ. రూట్ పోవాలంటే ఏం చేయాలి? దానికి ఆపోజిట్ స్క్వేరే. స్క్వేర్కి ఆపోజిట్ రూట్, స్క్వేర్ రూట్కి ఆపోజిట్ స్క్వేర్. కాబట్టి squaring on both sides, root x square is equal to 2 square, square root cancel, x is equal to 2 square means 4. One answer is K. So substitute b is equal to, b value how much came? 1 by 3. In 1 by root y is equal to b. So 1 by root y is equal to b. b means 1 by 3. So root y is equal to 3. Again squaring on both sides. Root y square is equal to 3 square. Root y is equal to 3 square. Square root cancel. Y is equal to 3 square means 9. Therefore, x is equal to how much? X value 4, y value 9. X value 4, y value 9. Therefore, solution 4, 9. So this is the third question. So, fourth question, 6x plus 3y is equal to 6y, 2x plus 4y is equal to 5xy. So, 6x plus 3y is equal to 6xy. ఏం చేయొచ్చు దీన్ని? xy రైట్ సైడ్ ఉంది, డివిజన్ చేద్దాం. ఇందాక క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే సేమ్ ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా అంతే. ఇది ఒకదానికి కూడా ఇంటర్లింక్స్ అనమాట. సో ఈ 6xyని రైట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఇది లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొద్దాం. అంటే డివిజన్ చేద్దాం. డివైడ్ both sides with xy. 6x by xy plus 3y by xy is equal to 6xy by xy. Okay. So x get cancel, y get cancel, xy cancel. So 6 by y plus 3 by x is equal to 6. ఇక్కడ 6 3 6, 3 table will go. So divide on both sides with 3. ఎందుకంటే డివిజన్ చేయకపోయినా కూడా ఆన్సర్ వస్తుంది. డివిజన్ చేస్తే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది. సో 3 టేబుల్లో డివిజన్ చేస్తున్నా అంటే 6 by 3 అంటే క్యాన్సిల్ అయితే 2 by y ప్లస్ 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6ని 3తో డివిజన్ చేస్తే 2. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ 1. సెకండ్ ఈక్వేషన్ 2x plus 4y is equal to 5xy. Here also same. Divide on both sides with xy. 2x by xy plus 4y by xy is equal to 5xy by xy. X cancel, y cancel, xy get cancel. So
by y plus 4 by x is equal to 5. సో ఇక్కడ 1 రాసాము, ఇక్కడ 1 రాయాల్సిన అవసరం లేదు. నో నీడ్ టు రైట్ 1. ఒకవేళ రాసిన మిస్టేక్ ఏం కాదు. సో లెట్ 1 by x is equal to a and 1 by y is equal to b. 1 by x ఉన్న దగ్గర a అనుకుందాం, 1 by y ఉన్న దగ్గర b అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్లో ఇది 2, ఇక్కడ b ఉంది, 1 by y ఉంది, అంటే 2b ప్లస్ 1 by x ఉంది, a is equal to 2. This is equation 1. In the same way, second equation is what? You have to write this equation first. అంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్ రాస్తే బాగుంటుంది, మనకి ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతుంది. 2 by y ప్లస్ 1 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 2 by 1 by y ప్లస్లో b రాసుకున్నాను, ప్లస్ పెట్టుకున్నాం, 1 by x ప్లస్లో a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో ఇన్ ది సేమ్ వే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ 2 by y ప్లస్ 4 by x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో 2 by y means 2b plus 4a is equal to 5. This is equation 2. ఇక్కడ 1 అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సమ్ ఆర్డర్ ఈక్వేషన్. సో 2b plus 4a is equal to 5. ఇప్పుడు రెంటిని సాల్వ్ చేయాలి. ఇక్కడేమో bకి 2 ఉంది, ఇక్కడ కూడా bకి 2 ఉంది, కాబట్టి ప్లస్ సింబల్ డైరెక్ట్గా మనం సపరేట్ చేస్తే సింబల్స్ చేంజ్ అవుతాయి, క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో ఇది కొంచెం బిగ్ నెంబర్లో ఉంది కాబట్టి, స్మాల్ నెంబర్లో ఉంది కాబట్టి సబ్ట్రాక్ట్ 1 from 2. 1 from 2. సో 1 from 2 మనం 2 పైన రాసుకోవాలి. 2b ప్లస్ 4a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. 1 వచ్చి 2b ప్లస్ a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో మైనస్ సింబల్ సపరేషన్ కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ 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 క్యాన్సిల్. 3a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ప్లస్ 5 మైనస్ 2. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/3. a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. Substitute a is equal to 1 in 1. 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. 2b plus a is equal to 2. 2b plus 1 is equal to 2. 2b is equal to plus 1 minus 1. 2b is equal to 1. b is equal to 1/2. b is equal to 1/2. So substitute a is equal to 1 in 1 by x is equal to a. So 1 by x is equal to 1, a value 1. So x is equal to multiplication, x is equal to 1. Substitute b is equal to 1/2 in, where is b? 1/b. 1/b, 1/y. 1/y is equal to b. So 1/y is equal to b means 1/2. Division, multiplication, y is equal to 2.
therefore x is equal to 1, y is equal to 2. Solution 1, 2. So this is the equation, question number 4. కామెంట్ రాయటం మర్చిపోవద్దు, లైక్ చేయటం మర్చిపోవద్దు. కొత్తగా చూసేవాళ్ళైతే, ఇప్పుడే చూసేవాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి నచ్చితే. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.